पत्रकार साथियों, छोटी जी स्नेह ते अज इस मौसम के बावजूद भी साढ़े को पहुंचे। अज कारण अपनी मिलनी का प्रैस मिलनी का आप जी के दर्शन करने का यह सीगा कि जो पुस्तक मेला इत्थे लगता है तुसीं सब जानते हो, और वो पुस्तक मेला 5 तरीक को शुरू होने जा रहा है। गवर्नर पंजाब महामहिम पुरोहित जी साढ़े विच पधारनगे उस दिन, और उन्होंने कर कमलों नाल ही इस मेले की शुरुआत होनी है। ये सिर्फ पुस्तक मेला ही नहीं है, एक लिटरेरी फेस्टिवल भी है। जिवें मैं आप जी को पहलों कहा कि बड़े छोटा जिहा शुरुआत की थी 2010 के विच, और असीं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ नैशनल बुक ट्रस्ट से। ये जिवें तुसीं आप सब जानते हो कि ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वह बहुत बड़ा अदारा है जो एजुकेशन बुक्स ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ भी करता है और लोगों में उसके रुझान ਵਧੇ किताबों पढ़ने का वो भी काम करता। तो जो शुरुआत की उदों बड़े छोटे जे एक लैवल तो की गई सी, बाद में हौली हौली वाधा वाधा तुहाडी सहयोग नाल, क्योंकि तुसीं साडा बहुत साथ दिता। आप मिल भी तां ही रहे अज के मीडिया कहते ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जंगल में अगर मोर अकेला नचेगा तो कोई देखेगा नहीं, पर तुसी लोग साडियां अखां हो, तुसी साडे कंन हो, जिन्होंने साडी जिहड़ी आवाज़ है पूरी दुनिया तक पहुँचानी है। इसे करके तुहाडे सहयोग नाल ये मेला जो है एक बहुत बड़ा रूप धारण कर गया है, और इस बार 5 तरीक तो शुरू होएगा और 13 तरीक तक चलेगा। ये 100 तो ज़्यादा प्रकाशक पूरे भारत भर तो इत्थे शमूलियत करनगे, और वक्-वक् भाषावां वक्-वक् विषयां दी किताबां जिहड़ियां ने वो साडे सन्मुख होणगे। असीं उन्हां नूं एग्जीबिशन च देखांगे, खरीदांगे, पढ़ांगे। आप सबनूं मेरी बेनती है कि साडा जिहड़ा मैसेज है कि जिहड़ी किताबां दा घटदा रुझान है, मैं तुहाडीआं अखबारां च बहुत बार पढ़दा है कि बच्चों च रुझान जिहड़ा पढ़ाई दा घट रहा, पढ़न दा खास करके। जिहड़ी मोबाइल टैक्नोलॉजी है इसने बच्चों को अपने नाल जोड़िया है, पर किताबों तो परे कर लिया। तो क्यों ना बच्चों को जो पढ़ाई के विच जो मानसिक विकास, जो पढ़ाई पढ़ के किताब में पढ़ के जो मानसिकता विकास होता है वो किसी मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं हो सकता। इस मेले का सब तो बड़ा मकसद NPT ने खास करके सानू ये कहा कि मकसद इसका ये है कि रुझान जो पढ़न का है किताबां वो बच्चों नौजवानों जब वह वादा किया जाए। और आपके सहयोग की बहुत लोड़ सी कि मेरे नाल डॉक्टर आत्मा रंधावा जी मुखी ने पंजाबी विभाग के, बैंक जी डिप्टी डायरेक्टर ने नैशनल बुक ट्रस्ट, और मैडम नवजोत जी एडिटर ने NPT के विच, वो तुहाडे नाल भी साझा करनगे अपने विचार। मेरा सिर्फ तुहानूं यही एक दोबारा तो बेनती है कि वध तो वध आपां इत्थे तुसीं पहुंचना भी है, पर किताबां दी एग्जीबिशन देखनियां भी नहीं, तो साडा जिहड़ा सुनेहा आप जी ने सारे दुनिया तक पहुँचाना भी है। हुण मैं ये विस्तार पूर्वक क्योंकि वो संयोजक ने, मैं रिक्वेस्ट करांगा डॉक्टर आत्मा रंधावा जी को कि वो तुहानूं डिटेल च दस्सण, उस तो बाद होर विस्तार जिहड़ा वो मैं जी आप जी नाल साझे करने के विचार। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, जिवें कि टॉल साहब ने दस्सिया कि ये मेला असीं NPT के सहयोग नाल कर रहे हैं, और 9 दिन का यह मेला। इस मेले का मुख्य मकसद जिवें कि उन्होंने पहले ही दस दिता कि पंजाबी जिहड़े लोग है उन्होंने विच पुस्तकां प्रति दिलचस्पी पैदा करनी, लिटरेचर साहित्य जिहड़ा जां मां बोली है साडी उन्हां दे नाल उन्हां लोकां दे विच खिच पैदा करनी एक खास तरह की कि वो किताबां नाल ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ अपनी माँ बोली नाल जुड़ सकन। तो इस उद्देश्य नाल असीं पिछले कई सालों तो पहला
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ NBT ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁਵਰਾਜ ਮਲਿਕ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ 30 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ। 30 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਲੋ ਸਾਰਥਕ ਸੁਵਿਧ ਯਤਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਮਯੰਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ 7 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੰਡ ਦੀ ਗਾਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ, NBT ਨੇ ਛਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਵਲ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਖੜੇ ਸਨ 47 ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਤਵਾਰ 6 ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਦਿਨ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ICR ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਯੂਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਵਾਨ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਗੇ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਸਾਹਿਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NBT ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਮਯੰਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। नमस्कार। आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ये हमारा पहला बुक फेयर और कोविड के बाद जो हमने अमृतसर से लॉन्च किया है। और जैसा अपने ने बताया कि आप लोगों की टाइम जो इसकी है 10 से 7 की रहेगी। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि 10% डिस्काउंट सभी को मिलेगा। जो भी पब्लिशर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबको डिस्काउंट 10% देंगे। और जो NBT की बुक्स होंगी उस पर डिस्काउंट 25% मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमारे जो बुक क्लब मेंबर्स होंगे वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। और बुक क्लब मेंबरशिप की जो स्कीम है वो 100 रुपये आपको खाली पे करने होंगे और लाइफ टाइम आप उसको मेंबरशिप पा सकते हैं।
ताकि भविष्य में जब भी किताबें आपको लेनी होगी तब आपको डिस्काउंट में मिल सके। और मैं सिर्फ एनबीटी के बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको कि एनबीटी का जो मेन मकसद है बच्चों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना, ताकि बच्चे किताबें पढ़ सके, किताबों के प्रति उनका रुझान पैदा हो, उसको पढ़ें। और उसके लिए जो है एनबीटी जो है ख़ास कोशिश ये करता है कि हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम है स्कूलों को, लाइब्रेरीज़ को वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक किताबें हमारी पहुँचाना। पिछले 20 और 21 वाले जो फाइनेंशियल ईयर निकला है उस पर हम करीब 1 लाख लाइब्रेरीज को टच किया हमने, और करीब हमने 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टच किया जहाँ पे हमने किताबें वहाँ पे पहुँचाई है। और एक जो है गवर्नमेंट की स्कीम है जो सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता होगा, उसके थ्रू भी हम जो है सारे स्कूल्स जितने भी स्टेट वाइज हम कवर करते हैं, और जैसी भी किताबें हमारे में बच्चों की होती है वो हम वहाँ तक पहुँचाते हैं उनके लिए। एनबीटी का जो मेन मकसद किताबों का प्रमोशन तो है ही है, उसके लिए हम हमारे पास जो एफर्ट्स हमारे हैं वो ये है कि हम इसके लिए बुक फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे इंडिया में। उसके अलावा जो है हमारी एडमिशन वैन्स हैं जो पूरे मतलब इंडिया को कवर करती है। खासकर हम उसको उस एडमिशन वैन से हम रूरल एरियाज को कवर करते हैं जहाँ पे हम इस तरह के बड़े बुक फेयर नहीं कर पाते। तो वो एक मकसद हमारा होता है कि वो किताबें बच्चों तक, वहाँ गांव तक पहुँचे, और नॉर्थ हमारा जो ईस्टर्न एरियाज़ है, सेवन स्टेट जो वहाँ के हैं, उस पर भी हम जो है हमारा स्पेशल फोकस होता है, और वहाँ पे भी हम बुक फेयर करते हैं, और वहाँ पे वर्कशॉप बच्चों की और बड़ों की हम करते हैं, स्कूलों से वहाँ टाई अप होता है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये होती है कि किताबों की जो दुनिया है वो पूरे इंडिया में लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, लिटरेरी फेस्टिवल, कुछ हम इस तरह के प्रोग्राम करता है कि हम बच्चों से कनेक्ट करें, और उसी के माध्यम से हम जो है ऑथर्स को भी लेके आते हैं ताकि ऑथर्स के थ्रू बच्चों को बता सकें कि किताबें लिखी कैसे जाती हैं। आर्टिस्ट लोग उसमें जुड़ते हैं जो किताबों के बारे में बताते हैं कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, किताबें लिखी कैसे गई उन्होंने। तो इस तरह के प्रोग्राम हम सेटअप करते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, भविष्य के हम उनके थ्रू जो है ऑथर्स हम क्रिएट कर पाएँ देश के अंदर। और आपको पता होगा कि जब से कोविड हुआ है हमने 2 साल से कोई बुक फेयर किया नहीं है, और ये हमारा पहला बुक फेयर होगा उसके बाद। और हमने इसके अलावा एक न्यू दिल्ली वर्ल्ड फेयर हम हर साल करते हैं प्रगति मैदान में, जो क्या कहते हैं 1000 पब्लिशर्स पूरे इंडिया से पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल का हमने 22 का प्लान किया हुआ है मई में, जो हम इस साल करेंगे प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसके अलावा आपको बता ही दिया है कि 100 पब्लिशर्स करीब हैं, 102 स्टॉल्स हैं, और टाइमिंग और डिस्काउंट को इन्फॉर्म कर दिया हमने। जैसे जिस तरह दसिया है मैग जी ने कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹ ਵੀ ਐਨਬੀਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਐਨਬੀਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਬਾਰੇ, किस तरह ਦੀਆਂ किताबां ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, किस तरह ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਪੀਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਐਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਪੀਟੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਐਨਪੀਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 19 ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੋ ਜੋ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੀਓ ਆਫਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ, ਗੋਆ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ 10 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 99 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ